चल रही गुरबाणी शब्द की जो विचार है, जो गुरकिरपा द्वारा आपां सारे रल मिल के कर रहे हाँ, जिन्नी कुछ सोची गुरबाणी तो आ रही है। अज का जो फरमान है साहिब का, आपां उसकी विचार करांगे। गुरकिरपा द्वारा पातशाह कहते यह लेखा लिख जाना कोय, लेखा लिखिया कीता होए। जिवें पहला बचन आया सी पातशाह का, आपां उसकी विचार की हुक्म बारे। उस तो बाद जिहड़ा ये हुक्म है सर्व शक्तिमान है कि सब नाल लिखिया बूढ़ी कलाम। ये हुक्म है जिहड़ा, यही कलाम है। ये बूढ़ी है, लगातार चल रहा है। हुक्म बारे जान के जदों उसनूं उपदेश रूप विच दस्सिया जांदा है, ते जिन्हां नूं ये हुक्म सुणदा है, ते उन्हां ने साडे लई ये परोपकार कीता है, सूझी बख्शी है। पर इसका पूरा कोई लेखा जोखा नहीं कर सकता। पूरी तरह गुरबाणी च भी हुक्म बारे लिख के समझा के बुझा के दस्सिया गया है। ते इन्ना कुछ दस्सण दे बावजूद भी जिहड़ा हुक्म है वो फिर बुझारत है। इसे हुक्म नूं गुरबाणी दे अंदर पंच शब्द भी आखे। पंच शब्द तुन अनहद वाजै। अनहद शब्द नाल लग गया, ਉਹਦੇ भी हद तो परे है, ਉਹਦੀ कोई सीमा नहीं। सो इक्को ही है। जीव जंत पशु पंछी सब दे अंदर इच्छा है, तो सब नूं वो हुक्म है जिहड़ा स्पर्श कर रहा है, सोझी बख्श रहा है। सो किन्ना क वड्डा पसारा है ਉਹਦਾ, कोई दस्सिया नहीं जा सकता। सो पिछे जिहड़ियां असीं जूना भुगते आए, उन्हां दा भी सानूं कोई फायदा नहीं, क्योंकि असीं उन्हां जूनां दे विचों तां हुण अगे आ गए। जिवें एक बच्चा है, वो पहली क्लास विच पढ़दा है, तो पहली तो जदों दूजी विच चले जांदा है, फिर उन्होंने पहली क्लास का तो कोई फायदा नहीं। बस पहली क्लास के अंदर जिहड़ा उन्हें सुग्यान प्राप्त किया, ज्ञान लिया, वो गाहां दूजी क्लास में काम आवेगा। इसी तरह पिछलियां जूनां जिहड़ियां आत्मा ने भोगियां ने, उन्हां विचों जो जो भी ज्ञान मिले है, उस ज्ञान के सदका ही, उस हुक्म के सदका ही अगली जूनी दे विच जोत जाती है। सो असी गल ऐस मनुखा तन की करनी है जिहड़ा समा हुण साडे कोल है, क्योंकि गुरबाणी सानूं इसे वाल इशारा करती है कि भई प्राप्त मानुख दे हुरीआ, गोबिंद मिलन की तेरी वरीआ वारी है। जन्म है जो शरीर करके मिले है। सो ये अंदर जिहड़ी चित्त की इच्छा है, वो हुक्म है। पूर्ण होए चित्त की इच्छा, पूरी ओही हुंदी है जिहड़ा हुक्म की इच्छा। जो साडा चित्त इच्छा करता है, वो पूरी हुंदी है। उस लिए पातशाह ने आख्या बिरथी कदे ना हो बई जन की अरदास। सो बिरथी नहीं जाती, हुक्म कदे भी बिरथा नहीं जाता, हुक्म वरत के ही रहिंदा है। सिर्फ फर्क पैंदा है मनुखा तन के अंदर आके, जदों मन भी इच्छा करता है। जिहड़ी मन की इच्छा है, वो चित्त की इच्छा तो विपरीत है, वा उल्ट है। मन है जिहड़ा, वो माया नूं वेख के इच्छा करता है। चित्त है जिहड़ा, वो हुक्म नूं वेख के इच्छा करता है। जिहदे बारे गुरबाणी च पातशाह कहते हौं बुलाया बोलै खसम दा। वो खसम दे बुलाया बोलते हैं, मन अपनी मर्जी नाल बोली जाता है। हुण एक सवाल भी पैदा हो जाता है भी चित्त ते और मन की इच्छा का की फर्क है। किवें पता लगू भी ये मन की इच्छा है कि जां चित्त की इच्छा है? पता लग जाता है, पर जे पता लाउणा होवे तां। जे असीं पता ही नहीं करना फिर तो नहीं पता लगता। पर जे साडे अंदर इच्छा पैदा हो जाए, सानूं भुख पैदा हो जाए, साडे अंदर ये चाह पैदा हो जाए भी सानूं पता लगे भी चित्त की इच्छा की है, मन की इच्छा की है, तो असीं पता भी कर लैंदे। जिथे चाह हुंदी है उत्थे रस्ता भी हुंदा है। जेही सुरत ते हारा, जिहो जी साडी सुरत हो जाती है, उस तरह का सानूं रस्ता भी मिलना लग जाता है। सो औखी तो है गल बहुत, एडा सौखा भी नहीं है।
ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਚਨਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੱਚਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੀ ਵਿੰਗੀ ਹੈ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੰਗੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹੇ, ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸਹੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਇਰ ਵੀ ਘੱਟ ਘੱਸਦਾ, ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੂਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਗੰਧੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਸੁੰਘ ਕੇ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੀਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਮੰਦਿਰ ਵੱਲ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਮੰਦਿਰ ਦੀਂਦਾ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਧਾਈ ਚਲੋ, ਉਨਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਪਰ ਤਰਦਾ। ब्रह्म ज्ञानी का मन निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। जल ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਬੋਲਦਾ। ਮਨ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰ ਨਹਾ। ਸੰਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ, ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ, ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕਾ। ਜੀ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਸੀ ਭੁੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜੜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੜ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੜ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਜੜ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦ ਹੈ, ਬਸ ਇਸੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁੜਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਉਪਜੈ ਨਹੀਂ ਆਸਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸ ਫੇਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਠਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਜੋੜ ਵੀ ਲਈ, ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨਾ ਕੁ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਲਾਈ ਸੀ ਰੀਤ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਨਕਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ, ਸੰਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਣ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ।
ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਭਗਵਾਨ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਆ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਸਵਾਰ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਰਸਤਾ ਪਾੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਓ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਆ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਵੀ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਉਲਟਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਦਾ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀ ਕਰਤਾ ਕੁਛ। ਸਰਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪੂਰੇ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਗਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗੁਣ ਸੀ, ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਬਣੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮੱਤ 'ਚ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਵਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੰਡਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਰਤੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਠਾਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਖਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੌਖੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੌਖੇ ਸੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲੇ ਹੋਏ। ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਤਾਂ ਗਲੇ ਹੀ ਗਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਗਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗਲ ਗਏ ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਜਦ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆਵੇ।
ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ 'ਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਸਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖ, ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਕੀ ਹੈ ਕਲਾਮ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੇਖਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵਾਪਸ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਾ 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 ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਖਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਖਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਮ ਨਾਲ ਜਮੇ ਹੀ ਲਕੋਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਹੀ ਖਾਤਾ 'ਚੋਂ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੀਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ, ਇੰਨਾ ਰੋਲਾ ਘਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਧੱਕਾ ਵੱਜਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਧੱਕਾ ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਕੱਠ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਰੌਲਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਭਗਦੜ ਮਚ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਗਦੜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੀਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਛੱਡ ਦੇ। ਗਰਭ 'ਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਰੇ।
ਸਰੀਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦਾ, ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੂ ਕਿਛ ਵਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਭਾਣੇ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਭਾਣੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਵਿਧਾ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਦੋ ਵਿਧਾ ਨੇ, ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਿੱਤ ਨੇ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਤੀ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਤ। ਮਨ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਚਿੱਤ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਹੈ ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੱਲਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਾ ਚਾਹ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚਾਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਰਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ? ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਘਟਨਾ ਘਟੂਗੀ ਕਿ ਲੇਖਾ ਛੋੜ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਛੱਡਣਾ। ਅਲੇਖਾ ਛੂਟੈ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਹੋ ਅਵਾਰੀਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਵੀ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੀ ਰਜਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਖਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਲੇਖੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੇਖੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਾਲ ਚਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਲਿਖਦਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਗੁਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।